Dear students, இன்னைக்கு classல let us discuss something about called perfect sets. Okay, so we'll go for a perfect sets. So இதோடைய definition we have already seen, but let me recall this. Let capital X be a metric space. Let capital X be a metric space. A subset E of X is said to be perfect if number one என்னது அப்படினா this first E must be closed. Number two என்னது அப்படினா every point of E is a limit point. Every point of E is a limit point. Limit point of E. சரி, அதாவது என்ன சொல்ல வரேன்னா E must be closed அப்படினா இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படினா E must contain all its limit points. Therefore E dash which is always be a subset of E இப்படி இருக்கு இல்லையா, இது என்னைக்குமே true. Okay, E must be closed na E dash is a subset of E, and every point of E is a limit point na இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படினா this E dash which is equal to E ஆக இருக்கணும். Okay, E dash which must be equal to E அப்படி இருந்ததுனா then we say that the set is a perfect set. So we are defining a set perfect. Okay, perfect அப்படினா முதல்ல அது closed ஆக இருக்கணும் and E dash which is equal to E. Of course E dash which is equal to E அப்படினு வந்துட்டனாலே then we can have a E is a closed set. இது automatically from 2 we can get a first one. Every point of E is a limit point of E. இது listen, every point இதுல நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா note that every point of E 2 does not imply 1. 2 does not imply 1. ஏன் அப்படின்னா take E which is equal to open interval a comma b. Okay, then every point of E is a limit point. Okay, but E dash ங்கிறது யாரு அப்படினா this is equal to closed interval a comma b. Okay, so this is E dash must be, this is that is not equal to E. Okay, so every point of E is a limit point, அது okay ஆகும். ஆனா we cannot have this E dash which is equal to E. இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் it is a subset of E அப்படிங்கிறது ஏன்னா closed. Since E is closed we will have E dash which is a subset of E. So இப்போ every point of E is a limit point அப்படின்னா E is equal to E dash. Okay, so இதுக்கு அப்புறம் தான் இது வரும். Okay, in general every point of E is a limit point does not imply that E is closed. Okay, so that is an example. So we will see some examples. Okay, examples. So closed interval a comma b, okay, is perfect. ஏன் அப்படின்னா so முதல்ல இருந்தது இது closed set, அது மட்டும் இல்ல இதுல எந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும் இதனுடைய லிமிட் பாயிண்டாக இருக்கும். And you can take this value open interval a comma b is not perfect. Okay, yeah அப்படின்னா that is if E is equal to open interval a comma b, then it is not closed.
not closed. This closed illa. Appo model condition failure aayirudhu. So okay, and we can have that E is equal to E which is equal to Z. Okay, Z, that is set of all integers 0 plus or minus 1 and plus or minus 2 dot 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 dot. Okay, is not perfect, is closed. Is closed ஆக இருக்கும், is closed but not perfect, okay. Yeah, அப்படினா the 1 is not a limit point, 2 is not a limit point, we can show. Okay, so any integer n, you can have ball with the center the integer n, radius you can take it to be 1 by 2, intersection with z minus singleton n, which is equal to empty, அப்படினா என்ன அர்த்தம் அப்படினா இந்த அப்படியே போயிட்டே இருக்குங்க, இது n, okay, n minus 1, இது n, okay, so this is n and this is n plus 1 ஆக இருக்குனா இத சுத்தி ஆஃப் ரேடியஸ்ல வட்டம் வரைஞ்சோம்னா இந்த z ல இருந்து வரக்கூடிய ஒரே இன்டிஜர் யாரு n, அதுதான் நம்ம n டிலைட் பண்ணிட்டோம் இல்லையா. So we will have this, so it is not a perfect set. Okay, so we can have a lot of examples that what I can say, q is not perfect. Okay, q is not perfect. Yeah, முதல்ல q is not closed, q is not closed. முதல்ல perfect set இருக்கணும்னா அது முதல்ல என்னவா இருக்கணும், closed இருக்கணும். Okay, okay. So இப்படி நிறைய examples we can see. Okay, now we are going to give another example of a perfect set, that is called Cantar set. Okay, that is called Cantar set. Cantar set is perfect. What is Cantar set அப்படினா I'll explain you. சரி, இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்ற பாருங்க. First you take I1, this capital I1 which is equal to, you take a closed interval 0,1 எடுத்துக்கிறேன். அப்போ படத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதுதான் என்னுடைய I1. Okay, this is 0 and this is my 1. இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இதை 3 துண்டா பிரிக்க போறேன், 3 பங்கு வைக்க போறேன். அப்போ இந்த இடத்துல என்ன கிடைக்கும், 1/3 and this is my 2/3 and this is 3/3 1. Okay, so இப்போ I2 அப்படிங்கிறது என்னது, I2 அப்படிங்கிறது யாரு அப்படின்னா இதுல இந்த நடுவுல உள்ள போர்ஷன் மட்டும் டெலீட் பண்ணிடணும், அப்போ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா this is equal to 0,1/3. Okay, union I can write this is 2/3,1. அப்போ இந்த செட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா make it be like this. So controls, so this is the second set. இதுல we are having இந்த பீஸ் எல்லாம் இதெல்லாத்தையும் டெலீட் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா, okay, so up to this one, so this one correct ah, இது 1/3 2/3 1. அப்போ this is a closed set. Note that finite union of closed sets. So this is finite union of closed sets. Okay, therefore I2 is closed. சரி, இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா I am going to construct what is my I3 என்ன அப்படிங்கறத கால்குலேட் பண்ண போறேன். இது என்ன தெரியுமா, இந்த செட்டை 3ஆ பிரிக்கணும். அப்போ இதை 3ஆ பிரிக்கிறேன். ஓகேங்களா, அப்போ 3ஆ பிரிச்சோம்னா இது என்ன தெரியுமா, 1/3 3ஆனா 3/3. அப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா 1/9, இது 2/9, இது 3/9. கரெக்டா, 3/9 வந்து 1/3. அப்போ இது என்னது 6/9 அர்த்தம். அப்போ இந்த பகுதி யாரு அப்படின்னா this is 7/9 and this is my 8/9. ஓகே, இப்போ இந்த நடு பகுதியை நான் delete பண்ண போறேன். ஓகே, so this is my I1, and this is my I2. ஓகே, I1ங்கிறது ஒரு பீஸ், I2ங்கிறது ரெண்டு பீஸ். ஓகே, I3ங்கிறது என்னன்னு பார்ப்போமா. Now we'll make it a copy of this fellow.
So copy, Control C, Control V. So we will have, this is my I3 ல நம்ம ஒரு இது மட்டும் அழிக்க போறோம். என்ன அழிக்க போறோம் அப்படினா, we are going to rub this. Okay, இந்த பீஸ் இதை அழிச்சுக்கிறேன். அது மாதிரி இந்த பகுதி. ஓகே, ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து யாரு இது யாரு, எனக்கு I3 எத்தனை பீஸ் பாருங்க, 4 பீஸ், யூனியன் ஆஃப் 4 பீசஸ். ஓகே, சரி, இப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, இதுவும் தட் இஸ் this is equal to closed interval, this is equal to closed interval 0, 1/9. okay, union I can take it, this is 2/9, 1/3. union I can take, this is equal to 2/3, 7/9, union with 8/9, 1. இப்போ மறுபடியும் இதை டெலீட் பண்ண போறேன். இதை மறுபடியும் நான் இதே ப்ராசஸ். அப்போ ஒவ்வொரு பீஸ்லயும் என்ன பண்ண போறேன், we are going to introduce the 3 பங்கா பிரிய போறேன். இதுல 3 பங்கா பிரிக்க போறேன். இந்த மூணாவது நடுவுல இருக்கிற பங்கை மட்டும் என்ன பண்ணிடுறேன், டெலீட் பண்ணிடுறேன். நடுவுல இருக்கிற விஷயத்தை மட்டும் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், டெலீட் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ what we will have, this is I4 அப்படிங்கிறது யாரு அப்படின்னா, this is closed interval 0, 1/27, union 0, 2/27, okay, 3/27 தான் யாரு, 1/9. union இதை மூணா பிரிக்கிறேன். இந்த பகுதி இது எத்தனை, இது 3/27, அப்புறம் இது 4/27, 4 5, இது எத்தனை தூரம், இது 1, இது வந்து என்னது 1/27, 2/27, 3/27, இது அப்புறம் 3 4 5 6/27, 6/27 என்ன கிடைக்கும், 3 2 6, 9 போனா 27. okay, 2/7. okay, so this is equal to 6/27, that is equal to 2/9. okay, இது வேணா 2/9. 6/27 அப்புறம் என்னது 7/27, 27, union 8/27, 27, அதுக்கப்புறம் 9/27 வந்து 1/3. ஓகேங்களா, யூனியன் இதை மட்டும் தான் டிவைட் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் இதை டிவைட் பண்ணணும். இது என்னது 3/27 எப்படி எழுதலாம், 3/3, அப்புறம் 9, அப்போ 18/27. கரெக்டா, இது 2/3ங்கிறது 2/3 அப்படிங்கிறது யாரு 18. இது எத்தனை 27னா 9ஆல் பெருக்கணும். அப்போ 9 2 18/27. ஓகேங்களா, அப்போ இது வந்து யாரு 2/3. ஓகே, 2/3 that is equal to 18/27. அடுத்த எலிமெண்ட் என்ன வரும், 19/27. அடுத்தது யூனியன் வித் 20/27. ஓகே, 7/9 என்னது 21/27. ஓகே, that is equal to இது எத்தனை 7 3 21, 9 3 27, 7/9. so this is 7/9. யூனியன் இந்த கடைசி டேர்ம் என்னது, இது 27ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணானது 3ஆல் மல்டிப்ளை 24. so we'll have 24/27, அப்புறம் 25/27. அடுத்தது யூனியன் வித் 26, so 26/27, 27/27. அப்போ எத்தனை 1. so we'll have, அப்போ I4 அப்படிங்கிறது we are having this. so this is also finite union of each one we are having. These are all the finite union of members of we'll have this. okay, இதுவும் finite union. so இதுவும் finite union, இதுவும் finite unions, எல்லாமே finite union of closed intervals. okay, so this is also finite union of closures. okay, so எனக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா, in this manner we have constructed in this manner, proceeding in this manner we construct a sequence of
நான் இடத்துல ஒரு ஸ்ட்ரைட்டா ஒரு அடிக்கிறேன். ஓகே, compact sets என்னது in. ஏன் சார் இது காம்பாக்ட் செட்ஸ்? இங்க பாருங்க எல்லாமே ஃபைனைட் யூனியன் ஆஃப் க்ளோஸ் செட்ஸ், therefore எல்லாமே க்ளோஸ்டு. இதெல்லாம் எதோட சப்செட்? I1 ஓட சப்செட். I1 தான் பெரிய செட், அதுக்குள்ள தான் இது எல்லாமே இருக்கு. I1 வந்து என்னது ஒன் செல், இது காம்பாக்ட்னு வச்சிருக்கேன். I1 இஸ் காம்பாக்ட். அப்போ I2 is a closed subset of a compact set, therefore இது காம்பாக்ட். I3 is a closed subset of I2, therefore it is a compact. அப்போ ஒவ்வொன்றும் காம்பாக்ட் செட்ஸ். ஓகேங்களா? காம்பாக்ட் செட்ஸ் satisfying என்னது I1 குள்ள what we are having, this is I2, okay, and I2 குள்ள I3, okay, so we are having this is In is contains your In plus 1, okay, so decreasing sequence of compact sets, okay, of course sequence of non-empty compact sets, non-empty compact sets In which satisfies this condition. Then we know that we know that intersection of all In, okay, intersection of all In, n equal to 1 to infinity, which is non-empty, correct? இது non-empty ஆக இருக்கும். இது non-empty ஆக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த செட்டுக்கு பேர் தான் capital P. This is called Cantar set. ஓகே, பார்க்கறதுக்கு சாதாரணமான ஒரு விஷயமா தெரியும், ஆனால் this Cantor set is a counter example. இனி ஒரு மெஷர் தியரி வரும்போது இது ஒரு கவுண்டர் எக்ஸாம்பிளாக இருக்கும். என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் இதில் படிக்கும்போது எவ்ரி கவுண்ட், இப்போதைக்கு நான் ரஃபாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன், நீங்கள் எம்எஸ்சி வரும்போது நீங்கள் இதை பற்றி நீங்கள் மெஷர் தியரி படிக்கும்போது அது நல்ல டீட்டெயிலாக படிப்பீங்க. There is something called set of measure 0. Okay, every countable set has a measure 0. இதெல்லாம் என்னன்னு தெரிய வேண்டாம், இப்போதைக்கு தெரிய வேண்டாம். ஆனால் நான் இப்போதைக்கு உங்களுக்கு I am giving a hint to the your measure theory course. ஓகே, எந்த கவுண்டபிள் செட் கொடுத்தாலும் அதுக்கு மெஷர் அப்படிங்கிறது 0 ஆயிடும். ஓகே, அப்போ அடுத்த கொஸ்டின் வந்து என்னது சார், அப்போ அன்கவுண்டபிள் செட்டுக்கு மெஷர் 0வா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கு இல்லையா? இல்லைங்க, தட் இஸ் நமக்கு வந்து ஒரு கேண்டர் செட்டுன்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. தட் கேண்டர் செட் இஸ் uncountable but has a measure 0. அதுக்கு வந்து மெஷர் வந்து என்னவா இருக்கும்? 0வா இருக்கும். அப்போ இது uncountable அப்படின்னு நம்ம இந்த கிளாஸ்ல ப்ரூஃப் பண்ணிடுவோம். ஓகேங்களா? நம்மளுடைய எய்ம் வந்து என்னது? கேண்டர் செட்டை டிஃபைன் பண்ணிட்டேன். வாட் இஸ் கேண்டர் செட் அப்படின்னா, யூ டேக் க்ளோஸ் இன்டர்வல் 0,1. ஓகே, ஸோ இதுல இந்த ஐடியா வந்து என்னன்னா, நீங்க எந்த இன்டர்வல் கொடுத்தாலும் 3ஆ வெட்டு நடுவில் உள்ளதுக்கு தூர போட்டுடணும். ஓகே, 3ஆ வெட்டணும், நடுவில் உள்ள ஓப்பன் இன்டர்வலை தூர போடணும். நீங்க அது எண்டு பாயிண்ட் நம்ம சேர்த்துக்கிறோம். ஓகே, ஸோ இங்க நீங்க எதை நீங்க தூர போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா, இதைத்தான் நீங்க கட் பண்ணிருக்கீங்க. இந்த ஓப்பன் இன்டர்வல் இதை தான் கட் பண்ணிருக்கீங்க. ஓகேங்களா? இதை கட் பண்ணிட்டோம்னா என்ன அர்த்தம்? க்ளோஸ் இந்த 1/3 அப்படியே ரீட்டைன் ஆகும். நல்லா பாருங்க, இதுல எங்கேயாவது ஒரு எண்டு பாயிண்ட் வந்துட்டுனா அந்த எண்டு பாயிண்ட் எல்லா செட்லயும் இருக்கும் பாருங்க, 0. ஓகே, இங்க 0 இருக்கு, இங்க 0 இருக்கு, இந்த இதுல இருக்கு. இதே மாதிரி 1/3 ஒன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து அந்த எண்ட் பாயிண்ட் கிடைச்சிட்டு அப்படின்னா, தட் எண்ட் பாயிண்ட் வில் பி ரீடைனிங். எல்லா செட்லயும் அந்த எண்ட் பாயிண்ட் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா? அப்போ இது எல்லாத்துக்கும் இன்டர்செக்ஷன் எடுத்தோம்னா கிடைக்கக்கூடிய செட்டுக்கு பேரு called to be a Cantor set. Okay, now we are going to show that this Cantor set is perfect. நம்ம வந்து என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறோம் அப்படின்னா, this Cantor set is an example of a perfect set. என்ன அப்படின்னா, statement was very simple. That is, let P be a let capital P be a non-empty perfect set. Non-empty perfect set. Perfect set. Then capital P is uncountable. Then capital P, I will write it here. Then P is uncountable. Then capital P is uncountable. So this was the theorem. This is the theorem we are going to prove today. Okay, proof எழுதலாமா? So we'll go for a proof.
என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத எழுதிக்கிடுவோம். ஓகே, ஸோ given capital P is a perfect set. Okay, அப்போ perfect set என்ன அர்த்தம்? that is capital P is closed and E dash which is P dash which is equal to P. Okay, that is set of all limit points of P which is equal to P. Okay, so that is every point of P is a limit point of P. That is இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா every point of P is a limit point of P. P உடைய limit point ஆக இருக்கும். Okay, இப்போ நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறோம் அப்படின்னா we are going to show that this capital P is uncountable. So to prove capital P is uncountable, இதுதான் நான் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் கிளைம் வந்து என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் this capital P is infiniteங்கிறத முதல்ல சொல்லிக்கிறேன். ஓகே, so sub claim 1. okay, so claim 1 வந்து என்னது அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் P is infiniteங்கிறத சொல்றேன். capital P is infinite. ஓகே, இதை முதல்ல சொல்லிக்கிறேன். முதல்ல அன்கவுண்டபிள்னு சொல்லணும். முதல்ல நமக்கு என்னென்ன செட்லாம் தெரியும்? ஃபைனைட் செட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து என்னது கவுண்டபிள் செட். கவுண்டபிள் செட் என்னது? இட் இஸ் ஈக்குவலன்ட் வித் செட் ஆஃப் ஆல் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ். ஓகே, நான் இப்போ என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா, அப்படி இல்லைங்க, இது வந்து முதல்ல ஃபைனைட் இல்லை அப்படின்னு முதல்ல சொல்லிக்கிறேன். தென் வி வில் ப்ரூவ் தட் இட் இஸ் அன்கவுண்டபிள் அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ ஃபைனைட் இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன எப்படி ப்ரூவ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் டேக் let x belongs to P. Let x belongs to P. ஏதோ ஒரு எலமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகே, since x is a limit point, since x is a limit point of P ஆக இருக்கிறதுனால P. okay, every ball okay, B of x comma r, and we know that every ball contains infinitely many members of P. Okay, contains infinitely many elements of P. கரெக்டா? P ல இருந்து infinitely many elements எதுக்குள்ள வந்துருவான்? இந்த பாலுக்குள்ள வந்துருவான். அப்ப P ல கண்டிப்பாக this would implies that P must be infinite. கரெக்டா? infinite. இது ஃபைனைட்டா இருந்தனா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபெயிலியர் ஆயிடும்ல. infinite members of P elements வந்து P ல இருக்கு அப்படிங்கிறது ஃபெயிலியர் ஆயிடும். okay, so that will use the contradiction to your limit point. Of course you may have that finite set does not have any limit points. so இங்க xங்கிறது லிமிட் பாயிண்ட் ஆக இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக P வந்து என்னவா இருக்கட்டும்? it must be infinite set. okay, so first claim வந்து P is infinite ன்னு prove பண்ணிட்டேன். okay, so now let us prove that. now we claim 2. okay, so now we are going to show that capital P is uncountable. இதுதான் நான் இப்ப சொல்ல போறேன். so capital P ங்கிறது uncountable னு சொல்ல போறேன். சரிங்க, suppose not. okay, suppose அப்ப uncountable இல்லைன்னா என்னவா இருக்க முடியும்? அது countable ஆக இருக்க முடியும். suppose capital P is countable. அப்ப countable என்ன அர்த்தம்? the elements of P can be arranged. அத வரிசைப்படுத்த முடியும். okay, suppose P is countable ஆக இருந்தா then P can be written as
எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா we'll have the p capital P which is equal to the first element x1, the second element x2, the third element x3 இப்படி எழுத முடியும். So this is the countable set. This is the countable set. Okay. அப்போ நான் p வந்து countable அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறேன். Then we are going to give a contradiction. ஏதோ ஒரு contradiction கொடுக்க போறேன். ஓகேங்களா? சரி. So let us see what the contradiction இது எப்படி பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத சொல்றேன் பாருங்க. சரி. உங்களுக்கு புரியணும்ன்றதுக்காக நான் இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன டயகிராம் போட்டுக்கிறேன். அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும். Suppose this is my p. Okay, suppose this is my p. இதான் என்னோட p. இதில் உள்ள எலிமெண்ட்லாம் இருக்கு x1, x2, x3 அப்படி போயிட்டே இருக்கு. ஸோ நான் முதல்ல ஒரு எலிமெண்ட் x1 அப்படிங்கிற ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ லெட் x1 அப்படிங்கிற ஒரு எலிமெண்ட் ஐ ஹவ் டேக்கன். ஓகே, ஸோ ஏதோ ஒரு லெட் r be பாசிட்டிவ் நம்பர். லெட் கேபிட்டல் R let R be positive. R be positive. ஏதோ ஒரு பாசிட்டிவ் நம்பர் எடுத்துக்கிறேன். ஓகேங்களா? இப்போ என்ன செய்ய போறேன் அப்படின்னா consider the neighborhood. Consider the open ball. இந்த ball பேர் வந்து என்னன்னா I call it to be V1. This is equal to இது யார் அப்படின்னா ball with the center x1 radius r. Ball with the center x1 radius r. Okay. So it is an open set containing x1. x1 வந்து contain பண்ணியிருக்கு. இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? நான் just I have taken open ball with the center x1 and radius r. Okay, ரொம்ப சிம்பிளா எடுத்துக்கிட்டேன். Okay, since x1 is a limit point, since அப்படினா என்ன அர்த்தம் அப்படினா இந்த இடத்துல பால் வந்து எப்படி இருக்குன்னா இப்படி எடுத்துக்கிறேன். Okay, so I'll take a ball of this way. நான் இங்க அப்படியே ஒரு பால் எடுத்துக்கிறேன். So this is my V1. Okay. Now, since x1 is a limit point of P. Okay. This ball V1 contains infinitely many points. Infinitely many points of P. P ல இருந்து infinitely many points உள்ள இருக்கும். ஓகேங்களா? சரி, அது எனக்கு தெரியாது. எனக்கு நிறைய பாயிண்ட்ஸ் உள்ள இருக்குன்னு தெரியும். அந்த x2 இதுக்கு அடுத்த எலிமெண்ட் இருக்க பாருங்க, இந்த ஒருத்தரை நான் சூஸ் பண்ணிட்டேன். இந்த x2 இதுக்குள்ள இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது. So I don't know whether my x2 may be here. இந்த பாலுக்கு வெளியே x2 இருக்கலாம். இல்லாத பட்சத்தில் x2 உள்ளேயும் இருக்கலாம். This can be all x2. இதுவும் x2 ஆக இருக்கலாம், இல்ல இதா x2 ஆக இருக்கலாம். சரி, சப்போஸ் இதுக்கு அடுத்தாப்புல எனக்கு ஒரு மெம்பர் கிடைக்கும், அவ்வளவுதாங்க. ஓகே, தட் இஸ் இந்த V1ல அட்லீஸ்ட் ஒருத்தர் என்னால சூஸ் பண்ண முடியும். அந்த ஒருத்தர் எப்படி எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா that fellow other than x1 நீங்களாக x1 தவிர ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, சரி, இப்போதைக்கு என் கணக்குப்படி x2 உள்ள இருக்குன்னு வச்சுக்கிடுமே, அப்போ இதை நான் அழிச்சுக்கிறேன். ஸோ x2 உள்ள இருக்கு. ஓகே, அப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா we are going to இது வந்து என்னது ஓப்பன் பால்ல V1ங்கிறது என்னது it is an open set. அப்போ இதை சுத்தி என்னால என்ன பண்ண முடியும், ஒரு வட்டம் வரைய முடியும். அந்த வட்டம் எதுக்குள்ளே இருக்கணும், உங்களுடைய V-க்குள்ளே இருக்கணும். ஓகேங்களா? இதை சுத்தி என்னால ஒரு ரேடியஸ் வரைய முடியும். ஒரு ரேடியஸ் this is to equal to rho அப்படிங்கிற ரேடியஸ்ல வரைஞ்சீங்க அப்படின்னா then this ball with the center other than x. Okay, then if x2 உள்ள இருந்தனா if x2 belongs to V1 ஆக இருந்தால் then என்ன பண்றேன் அப்படின்னா then consider the ball. Okay, then there is rho 1 வச்சுக்கிட்டுமா. சரி, rho positive such that what I can write, ball with the center x2 radius என்னது என்னுடைய rho which is contained in your V1 குள்ள இருக்கணும். இது ஓகேயா? ரொம்ப சிம்பிள். P1 குள்ள இருக்கிற மாதிரியான ஒரு செட் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, are you getting? So this contains infinitely many points. அப்படின்னா இது வேணா இப்படி எழுதிக்கிட்டுமா. that is I can write
v1 intersection p which is always be non-empty. அதனால நான் இதுல இருந்து நான் ஒரு எலிமெண்ட் எடுக்கிறேன். ஒருவேளை என்னுடைய v2 வந்து உள்ள இருந்தால் you consider this way. Okay, and note that இதை விட நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா this is a subset of ball with the center x2 radius rho by 2. Okay, இது closed ball, இது closed ball. கரெக்டா? இது closed ball, இது open ball. அதாவது என்னன்னா இந்த வட்டத்துல that is இப்போ x2ங்கற பாயிண்ட் இங்க இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. x2 சுத்தி ரோ ரேடியஸ்ல நான் ஒரு வட்டம் வரைஞ்சிருக்கேன் இல்லையா? இது வந்து என்னது டாட்டட் லைன். ஓகே, டாட்டட் லைன். இது வந்து யாரு அப்படினா this x2 சென்டர் வச்சு இதுல பாதி ரேடியஸ்ல ஒரு வட்டம் வரைஞ்சிக்கிட்டு ஓகேங்களா? this is interior point. Okay, interior point and the boundary point also. அப்ப இது யாரு அப்படினா this is a closed ball. This is a closed ball. அப்போ இப்போ நான் என்ன சொல்றேன் அப்படினா put v2 which is equal to ball with the center open ball x2 radius rho by 2. It is an open ball. அப்போ என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் கிடைக்கும் பாருங்க. number 1 then these are the properties of this v2. என்னது அப்படினா number 1 என்னது அப்படினா this x1 does not belongs to v2 இல்ல v2 closureல இல்ல. Okay, x1 does not belongs to v2 closure. ஏனா closureங்கிறது யாரு? இந்த பாயிண்ட், இந்த வட்டத்துக்குள்ள. இதுக்குள்ள தான் x2 இருக்கா. ஓகேங்களா? சரி, அப்ப x1 எங்க இருக்கு? வெளியே இருக்கா. Are you getting? So x1 is a point which is away from this v2. இதுதான் யாரு? v2 closureங்கிறது யாருன்னா இந்த சர்க்கிள். இந்த உள்ள வரைஞ்சிருக்கோம்னா அந்த ரெட் கலர்ல வரைஞ்சிருக்க சர்க்கிள். Okay, so this is my first point. And what is my second point என்ன அப்படினா that is this v2 closure which is a subset of v1. v2 closure is a subset of v1. Okay, and the third point வந்து என்னது அப்படினா third point வந்து என்னன்னா this v2 intersection p which is non-empty. கரெக்ட்டா? which is non-empty. Yeah, அப்படினா this is a x2 is a, since x2 is a limit point. இந்த படம் புரியுதா? ரொம்ப சிம்பிளா நான் வரைஞ்சிருக்கேன். ஓகே, சோ நான் உங்களுக்கு திருப்பி சொல்றேன். இந்த படத்தை கொஞ்சம் அழகாவே இன்னும் கொஞ்சம் பெருசா வரைஞ்சு காட்டுறேன். ஓகே, இதுல என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கறத பார்க்கறேன். ஓகேங்களா? சோ சப்போஸ் இப்போ எனக்கு இதுதான் என்னுடைய x1. ஓகே, this is my x1. அப்ப x1 சுத்தி என்னால என்ன r ரேடியஸ்ல ஒரு வட்டம் வரையறேன். ஓகே, நான் எப்படி வரையறேன்? So this is my radius r ரேடியஸ்ல வரைஞ்ச வட்டம் வந்து இப்படி இருக்கு. ஓகே, இத வட்டம் வரைஞ்சேன். இது யாரு? v1. இது v1. இப்போ இதுல நான் ஒரு பாயிண்ட் என்னால சூஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, அது என்ன பாயிண்ட்? நாங்க x2 இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு சொல்றதுக்கு வசதியா இருக்கும்ங்கிறதுனால அப்படி சூஸ் பண்ணிருக்கேன். கண்டிப்பாக x1 தவிர ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும். p ல இருந்து ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும். அப்ப அவனை சுத்தி என்னால என்ன பண்ண முடியும்? ஒரு ரேடியஸ் ரோ ரேடியஸ்ல வட்டம் வரைய முடியும். வேற கலர்ல வரைஞ்சிட்டுமா? சோ என்னால ஒரு ரோ ரேடியஸ்ல வட்டம் வரைய முடியும். ஓகே, சோ திஸ் இஸ் இதனுடைய ரேடியஸ் வந்து யாரு? ரோ. ஓகே, ரோ இதனுடைய ரேடியஸ். ஓகே, இப்போ என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா ரோ இல்லைங்க, நான் ரோ பை 2 ரேடியஸை பார்க்குறேன். அப்போ this closed ball, this is a closed ball. ஓகேங்களா? அப்போ இந்த பால் இருக்க பாருங்க, அவன் தான் எனக்கு v2. இவனுடைய இந்த டாட்டா போட்டீங்கன்னா அது v2. இது யாரு அப்படின்னா v2 closure. அது யாருன்னா இந்த இவன். கரெக்டா? இந்த உள் பகுதி. அப்போ நல்லா பாருங்க, இந்த பாயிண்ட்டுக்குள்ள இந்த இடத்துல x2 இருக்கு and x1 not equal to x1. அப்போ இந்த பாலுக்குள்ள யார் இல்ல? x1 இல்ல. அதுதான் நான் சொல்லிருக்கேன். x1 does not belongs to v2 and v2 closure which is a subset of v1. கரெக்டா? இதுதான் இந்த v1 குள்ள யார் இருக்கா? v2 closure உள்ள இருக்கா. அதுக்கு அடுத்து v2 intersection p is non-empty since x2 is a limit point of அவ்வளவுதான், limit point of p. அதான் ஓகே. சரி சார், அப்ப இந்த இடத்துல x2ங்கிற எலிமெண்ட் என்னதான் சார் செய்யுது அப்படின்னா ஒண்ணுமே செய்யல, வேற ஒண்ணுமே இல்லை. எனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான். இந்த இடத்துல x2க்கு பதிலா we can have some other fellow also. இந்த இடத்துல x2 மட்டும் விட்டுருங்க. since other than x1 நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா
there exists x belongs to v1. அதை நான் இப்படி கூட கொஞ்சம் அழகா எழுதிக்கிட்டுமா, there exists, then choose நல்லா பார்த்துக்கோங்க, choose x belongs to v1 intersection p. Okay, then there exists radius rho positive such that this condition will hold. Okay, அப்போ இந்த இடத்துல x ன்னு மட்டும் வச்சிருக்கேன், வேற ஒண்ணுமே இல்ல, x2 லாம் சொல்லல. Okay, so there exists x which satisfies this condition. Okay, ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் x ன்னு கிடைக்கும், அந்த பாயிண்ட சுத்தி என்னால ஒரு வட்டம் வரைய முடியும், this condition will hold. ஓகேயா, இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இல்ல. சரி, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இன்னொரு கலர் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, ஸோ சப்போஸ் இப்போ அடுத்தது அப்படியே செட்டப் பண்ண போறேன். இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இந்த v1 மறந்துடுங்க, இவனை மட்டும் லென்ஸ் வச்சு பார்க்க போறேன், இவனை மட்டும் நான் லென்ஸ் வச்சு பார்க்க போறேன். அப்போ எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது மட்டும் சொல்லட்டுமா? ஸோ திஸ் இஸ், நான் இவனை மட்டும் சொல்றேன். ஓகேங்களா, இடையில ஒரு பாயிண்ட், இது ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, எக்ஸ்ன்னு ஒரு பாயிண்ட், இந்த இடத்த மட்டும் நான் லென்ஸ் வச்சு கொண்டு வந்திருக்கேன். ஓகே, ஸோ யூ கேன் கன்சிடர் அஸ் திஸ். ஓகே, so we are having, this is my ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸ்ன்னு ஒரு பாயிண்ட், எக்ஸ்ங்கிற பாயிண்டை சுற்றி நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், இதுதான் என்னுடைய v2. இதுதான் யாரு, v2. க்ளோஷர் எடுத்தோம்னா இந்த கோடி சேர்த்து போட்டுக்கணும், க்ளோஷர் எடுத்தோம்னா இந்த கோடி சேர்த்து போட்டுக்கணும். ஓகேங்களா, ஸோ எக்ஸ். And note that v2 intersection p is always be non-empty. அப்ப இதுக்குள்ள இன்னொரு எலிமெண்ட் எடுக்கலாமா? சோ இதுக்குள்ள நான் ஒரு எலிமெண்ட் எடுக்கிறேன், சப்போஸ் some other y அப்படின்னு ஒரு எலிமெண்ட் எடுக்கலாம். ஓகேங்களா, அப்போ நான் இப்போ என்ன சூஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, then since இப்போ இங்க எழுதுறேன், since v2 intersection p which is non-empty, okay, choose some y belongs to v2 intersection p அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இப்படி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா then there exists v3 அப்படின்னு ஒரு எலிமெண்ட். அந்த v3ங்கிற எலிமெண்ட் எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா, this is ball with center y, radius rho such that எப்படி எழுதிக்கிறேன் பாருங்க, number 1 this v3 closure. ஓகேங்களா, அதாவது என்னது, this is equal to ball with center y closed y comma rho which is contained in your v2. முதல் பாயிண்ட் இதான். அப்படி என்னது, இதை சுத்தி என்னால ஒரு வட்டம் வரைய முடியும். ஓகே, அப்போ டாட் டாட் டாட்டா வரைஞ்சுக்கிறேன், டாட். ஓகே, இது யாரு அப்படின்னா v3 க்ளோஷருங்கிறது யாரு, இதை ஃபுல்லா சேர்த்துக்கிட்டோம்னா v3 க்ளோஷர். ஸோ திஸ் இஸ் v3 க்ளோஷர் எதுக்குள்ள இருக்கு, v2 குள்ள இருக்கு. And second point is this x2 does not belongs to v3 closure. v3 closureல என்னுடைய x2 இல்லை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன். x2 does not belongs to v3. சார் இங்க x2ங்க பிக்சருக்குள்ளே வரலையே அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை. சப்போஸ் உங்களுடைய x2 இங்க இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க this ball contains infinitely many points of p. அப்போ x2 இல்லாத மாதிரியான ஒரு பாயிண்டை சூஸ் பண்ணலாம், அந்த பாயிண்டை சுத்தி என்னால ஒரு வட்டம் வரையலாம், அந்த வட்டம் ஃபுல்லா எதுக்குள்ள இருக்கணும், என்னுடைய v2 குள்ளேயே இருக்கணும். ஓகே, இதான் ஐடியா. அண்ட் மூணாவது கண்டிஷன் என்னது, this v3 intersection p which is always be non-empty. சரி, இது ஃபுல்லா நான் ஒரு ஷார்ட் கட்டா சொல்றேன், என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத நான் ஒரு ஷார்ட் கட்டா சொல்றேன், நீங்க திருப்பி எழுதிக்கலாம். ஓகேங்களா, ஸோ suppose p which is equal to x1 x2 x3 இப்படி போய்கிட்டே இருக்கு. ஓகே, கவுண்டபிள். ஓகேங்களா, சப்போஸ் இஸ் கவுண்டபிள். அப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் let r be positive. let r be positive. Okay, then since x1 is a limit point of p, this ball with the center x1 radius r intersection with p which is always be non-empty. ஓகேங்களா, and non-emptyங்கிறத விட it contains infinitely many points. contains
infinitely many points. Infinitely many points. Okay, அப்போ இதுதான் எனக்கு கொடுத்திருக்கிற பாயிண்ட் x1 சுத்தி நான் r ரேடியஸ்ல ஒரு வட்டம் வரையறேன். இது r ரேடியஸ்ல அப்படியே ஒரு வட்டம் வரையறேன். ஒரு r ரேடியஸ்ல வட்டம் வரையாச்சு. It contains infinitely many points. So you take any point. x2 னு இல்ல, you take any point. Okay, so you take some x அப்படினு எடுத்துக்கோங்க. ஓகேங்களா? அப்போ என்ன பண்றேன் அப்படினா then it contains infinitely many points. அப்ப இதுக்கு பேர் வந்து நான் என்ன பண்றேன் v1 அப்படினு வெச்சுக்கிறேன். Okay, many points. Put v1 which is equal to ball with the center x1 radius r. Okay, then number 1 என்னது அப்படினா we can find a open set. Okay, then இது எப்படி சொல்லலாம் அப்படினா then choose a neighborhood. Okay, இப்படி இத அழிச்சிட்டுமா, இத அழிச்சிட்டு சொல்றேன். put v then choose a neighborhood னு சொன்னா உங்களுக்கு புரியாது. choose a ball. Okay, ball v2. Okay, which is equal to ball with some x comma radius rho inside v1 such that number 1 வந்து என்னது அப்படினா this v2 closure இருக்கு பாருங்க, அந்த closureக்குள்ள யார் இருக்க மாட்டா, இதுதான் என்னோட v2 closure. Okay, this is v2 closure. This is a ball, open ball. Okay, இது open ball closure எடுத்ததனால எனக்கு அந்த கோடும் சேர்ந்து வந்துருச்சு. Okay, என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அப்படினா this x1 does not belongs to என்னுடைய v2 ல இருக்கு, v2 closureல இருக்காது. முதல் பாயிண்ட். இந்த இரண்டாவது பாயிண்ட் வந்து என்னது அப்படினா this v2 closure which is a subset of v1 க்கு இது சப்செட் ஆக இருக்கும். நம்பர் 3 வந்து என்னதுன்னா this is an open set v2 is open. அப்போ v2 intersection capital P which is always be non-empty. Okay, இப்போ மறுபடியும் என்ன பண்ண போறேன் அப்படினா இங்க பால் வித் சென்டர் v1 இருக்க வேண்டிய இடத்துல எனக்கு v2 இருக்கு அப்படியே வெச்சுக்கிறேன். ஓகே, இப்போ now continuing again என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாமா? இப்போ since v2 intersection P which is non-empty ஓகேங்களா, அப்ப அதுல நான் ஒரு எலிமெண்ட் வச்சுக்கலாம். அப்ப அதுக்குள்ள ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கும். அந்த பாயிண்ட் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் x ன்னு எடுத்துக்கிறேன். அப்ப அதை சுத்தி என்னால ஒரு வட்டம் வரைய முடியும். அந்த கதையெல்லாம் சொல்லாம ஸ்ட்ரைட்டான சொல்றேன் அப்படின்னா then there is an open ball யாரு v3. okay, this is some ball with the center some y radius some gamma அப்படி வெச்சுக்கலாம். okay, such that inside யாரு v2 such that எப்படிலாம் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து என்ன தெரியுமா, முதல் பாயிண்ட் வந்து என்னது அப்படின்னா this x2ங்கற fellow does not belongs to v3 closure. okay, there exists v3. அப்படினா v3 எதுக்குள்ள இருக்கு, v2 குள்ள இருக்கு. ஓகே, அப்போ இந்த இடத்துல என்னால ஒரு பாயிண்ட், இதுல நிறைய infinitely many points இருக்கு. இந்த பாலுக்குள்ள என்னோட x2 இருக்கலாம் இல்லாமல் போகலாம். ஆனா x2 தவிரவும் என்னால ஒரு பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லையா? அப்ப அந்த பாயிண்ட சுத்தி என்னால என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும், ஒரு வட்டம் கண்டுபிடிக்க முடியும். அந்த வட்டம் தான் v3. அந்த v3 க்ளோஷர் போட்டீங்கன்னா என்னோட ஸ்கின் அந்த பவுண்டரி பாயிண்ட்ஸ் சேர்ந்து வந்துருது. கண்டிப்பாக என்னோட x2 வந்து இந்த பாலுக்குள்ள இல்லாத மாதிரி என்னால பார்த்துக்க முடியும். இஸ் இட் ஓகே? நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. v3 and ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்தது அப்படின்னா this v3 closure which is a subset of v2 க்கு உள்ள சப்செட்டா இருக்கும். இது v2 closure இருக்கு, அதுக்கு உள்ளதான் வந்து யாரு, இதுதான் யாரு v3 closure இந்த ஆள். ஓகே, so this is the v3 closure. ஓகே, அப்போ மூணாவது பாயிண்ட் வந்து என்னது அப்படின்னா this v3 intersection P which is non-empty. அப்போ அப்படியே ப்ரொசீட் பண்ணிக்கிட்டே போனோம்னா thus we have என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா ஒரு
infinitely ஒரு பெரிய சீக்வென்ஸ் என்னால கண்டுபிடிக்க முடியும். So therefore what we have இப்போ கையில என்ன இருக்கு அப்படின்னா we have constructed a sequence. We have constructed a sequence. Okay, யாரு vn okay of open balls satisfying the following conditions. Okay, check என்ன கண்டிஷன்லாம் satisfy பண்ணுங்க. number 1 this x n does not belongs to எதுல இருக்காது vn plus 1 closureல இருக்காது. முதல் பாயிண்ட் இந்த x2 does not belongs to v3 plus பார்த்தோமா அந்த இது. ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து என்னது அப்படின்னா this vn plus 1 closure which is a subset of vn உடைய subset ஆக இருக்கும். மூணாவது பாயிண்ட் வந்து என்னது அப்படின்னா this vn plus 1 intersection with p is non-empty. Okay, so we have constructed a sequence in this way. Okay, vn அப்படிங்கிறது வந்து these are all open balls satisfying these conditions. ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ரொம்ப சிம்பிள். ஓகே, and note that என்னோட ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து என்னது அப்படின்னா every pb a non-empty perfect subset in r power k. அது ரொம்ப முக்கியம். இங்க r power k விட்டுட்டோம்னா ஒர்க் ஆகாது. ஓகே, அதுதான் நான் சொல்ல போறேன். ஓகே, சரி. now என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஒரு புதுசா ஒரு செட்டை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போறேன். so we are going to construct a set put kn which is equal to என்னது அப்படின்னா this vn closure intersection with capital P. இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை நான் கடைசி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் இன்னொரு திரும்ப சொல்லி தரேன். doesn't matter. ஓகே, இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை நான் இன்னொரு திரும்ப சொல்லி தரேன். பட் என்ன நடக்குங்கிறத முடிச்சுக்கிடுவோம். then we will come back to again here. இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். அதுக்காக I am spending my time. so kn which is equal to vn closure intersection with p. note that this is closed. இது வந்து என்னது closed. okay, and this is closed. இதுவும் closed. and note that this fellow is compact. ஏன் அப்படின்னா இது யாரு vn அப்படிங்கிறது யாரு this is a ball with some point z and radius some rho அப்படின்னு இருக்குமா. இது வந்து என்னது அப்படின்னா closed, of course closed. okay, இது ball, இதுக்கு closure எடுக்கும்போது என்ன கிடைக்கும் closed ball கிடைக்கும். okay, so this is closed plus bounded. okay, அப்போ in r power n இது finite dimensional தானே. in r power k this is a closed and boundedness. this implies that compact. okay, note that compact ஆக இருந்தா closed and boundedness, but closed and boundedness does not implies it is a compact set. but in r power k these both are same. அப்போ இதெல்லாம் compact. அப்போ இது compact, இது closed. therefore this implies that kn is a closed subset of v power n closure. which is compact. okay, compact. so this implies that each kn is non-empty compact set. கரெக்டா? ஏன் non-empty இங்க பாருங்க, இங்க இது k இந்த அசம்ப்ஷன் இருக்கா, this is non-empty இருக்கா. அப்போ vn intersection p which is non-empty. இது non-empty this is a subset of vn closure intersection p that is equal to k. அப்போ k வந்து கண்டிப்பாக non-empty தான். kn, this is kn. அப்போ kn is non-empty and compact sets. so we are having non-empty and compact set. okay, and another thing, and note that this v1 contains your v2 closure. okay, and v2 contains your v3 closure. okay, and v3 contains your v4 closure. இப்படியே போயிட்டே இருக்கும். அப்ப இதுல என்ன தெரியும் அப்படின்னா this implies that v1 closure which is a subset of v2 closure. therefore v2 closure. கரெக்ட்டா? and இந்த இடத்துல closure எடுக்கும்போது என்ன கிடைக்கும், இதை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், a closure which is equal to a.
A closure. Okay, A closure which is equal to A closure. How to verify? Okay, how? அப்ப இந்த கேஸ்ல என்ன கிடைக்கும்? V2 closure which is a subset of V3 closure that is equal to V3 closure. இதே மாதிரி போயிட்டு அப்ப என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா this V1 closure contains your V2 closure contains your V3 closure contains dot dot dot. Okay, இப்போ இது intersection with P எடுக்க போறேன். அப்ப என்ன கிடைக்கும்? V1 closure intersection with P. Okay, which is a subset of V2 closure intersection with P, which is a subset of V3 closure intersection with P. Okay, that are repeatable. இப்போ இது யாரு? K1. இது யாரு? K2. Okay, so what we have shown is this Kn is a decreasing sequence of thus Kn, okay, is a decreasing sequence of compact sets. That is, this would imply that by theorem, or theorem படிச்சிருக்கோம், that intersection of all Kn which is non-empty. இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? It is a decreasing sequence of compact sets ஆக இருந்ததுன்னா then அதனுடைய arbitrary intersection வந்து என்னவாக இருக்கும்? non-empty ஆக இருக்கும். Okay, so அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா this implies that intersection n equal to 1 to infinity Kn க்கு பதிலா I can write this is Vn closure intersection with capital P which is non-empty. கரெக்டா? அப்ப இது என்னது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா this implies that intersection of all n equal to 1 to infinity Vn closure intersection with P which is non-empty. அப்போ இது non-empty ஆக இருந்ததுன்னா அப்ப இதுல ஒரு எலிமெண்ட் எடுக்கலாமா? இந்த Pங்கிறது யாரு அப்படின்னா this implies that this intersection of all n equal to 1 to infinity Vn closure intersection with P யாரு அப்படின்னா x1 x2 dot 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 dot. This is non-empty. அப்ப என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா let இது ரெண்டுலயும் காமனா இருக்கிற மாதிரி என்ன எடுத்துக்கிறேன்? let xm belongs to intersection of all n equal to 1 to infinity Vn closure. Okay, and xm belongs to இந்த intersectionல ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டேன். இது வந்து xm அப்படிங்கறத எடுத்துக்கிட்டேன். xm belongs to this fellow x1 to x அப்படி போயிட்டே இருக்கு. Okay, this implies that இதுல என்ன தெரியுது அப்படின்னா this xm belongs to Vn closure for every n belongs to natural number n. Okay, particularly we can have this xm belongs to Vn m plus 1 closure li irukuma? Bm plus 1 closure li irukum particularly. That is a contradiction. Yeah, நம்ம assumption அதுதான். என்ன assumption அப்படின்னா this xn does not belongs to Vn plus 1 closureல இருக்காது. அப்போ கண்டிப்பாக xm does not belongs to Vm plus 1 closure. ஆனா இங்க என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கோம்? It contains this contains in all the elements னு சொல்லிருக்கோம். That is a contradiction. அப்போ contradiction இங்க இருந்து வந்திருக்கு. நம்ம தப்பா அஸ்யூம் பண்ணிருக்கோம். It is compact, it is countable னு அஸ்யூம் பண்ணோம். That is wrong. Hence P must be uncountable. Okay, that's all. Okay, I will repeat the statement. இந்த தியரத்துல அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை மட்டும் நான் திருப்பி இன்னும் ஒரே ஒரு திருப்பு சொல்லி கொடுத்துறோம்னு நினைக்கிறேன். இங்க பாருங்க, ஒருவேளை P suppose லெஃப்ட்ல நம்ம ரைட்ல எழுதுறேன். Suppose P which is equal to x1 x2 x3 இப்படி போயிட்டே இருக்கு. countable. Okay, is countable. இப்போ இதுல முதல் எலிமெண்ட் என்ன எடுத்துக்கிறேன்? x1 னு எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகே, so let r be positive. Consider v1 which is equal to ball with the center, open ball. Okay, with the center x1, radius r. Okay, consider the open ball with the center x1. Okay,
ரேடியஸ்லாம் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை, ஏன்னா அது ஒன்றும் அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை. Now since x1 is a limit point of p ஆக இருக்கிறதுனால, okay, this v1 intersection capital P is non-empty. In fact, particularly that is non-empty மட்டும் இல்ல, also v1 intersection P contains infinitely many points. Okay, அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இதுல ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்துக்க போறேன். ஓகே, இந்த v1ங்கிறது யாரு? x1 சென்டரா வச்சு, இது x1 இவனை சென்டரா வச்சு r ரேடியஸ்ல நான் வரைஞ்ச வட்டம் தான் இது. ஓகே, சோ அப்படியே டாட் வரைஞ்சிருக்கேன். Okay, so this is my v1 ball with the center x1, radius r. If this contains infinitely many points, appo we can choose then we can choose a point. Okay, a point in v1 other than யாரு x1 நீங்களாக நான் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம். சோ ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன், இங்கனக்குள்ள ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகே, சம் ஜஸ்ட் யூ கன்சிடர் சம் பாயிண்ட், ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன். சோ எனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் கிடைச்சிருக்கு. ஓகே, ஐ கால் இட் this is my ஏதோ ஒரு பாயிண்ட், இத நான் x ன்னு எடுத்துக்கிறேன். x2 ன்னு இருக்கணும்னு சொல்லல, ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் x எதுவாக இருக்க கூடாது, x1 ஆக இருக்க கூடாது, அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே இல்ல. then there is an open ball யாரு? v2. okay, inside v1 such that முதல் பாயிண்ட் வந்து என்ன தெரியுமா? this v2 closure which is contained in your v1, இந்த closure அப்படின்னா இப்படி ஒரு வட்டம் என்னால வரைய முடியும். இதான் என்னோட v2 closure. okay, சென்டர்ங்கிறது முக்கியம் இல்ல, எனக்கு வந்து ஒரு வட்டம். this is v2 closure. எதுக்குள்ள இருக்கு இந்த v2 closure? v1 க்குள்ள இருக்கு. ஓகே, முதல் பாயிண்ட். and number 2, ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து என்னன்னா, this x1 does not belongs to v2 closure. கண்டிப்பா இந்த ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ் வேறங்கறனால இப்படி என்னால ஒரு வட்டம் வரைய முடியும். இந்த வட்டம் எப்படி வரையலாம்ங்கிறதுக்கு தான் நான் போன இதுல முன்னாடி சொல்லி டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கேன். இப்படி ஒரு வட்டம் என்னால வரைய முடியும். ஓகே, and மூணாவது வந்து என்னன்னா, this is a open set. v2 is a open ball னு கொடுத்திருக்கேனா, open ball intersection with p is non-empty. ஓகே, அவ்வளவுதாங்க. இப்போ மறுபடியும் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா வேற ஸ்டெப் பண்ண போறேன். என்னது அப்படின்னா, இங்க v1 இருக்க இடத்துல ஃபுல்லா v2 மாத்து, v2 இருக்க இடத்துல ஃபுல்லா v1 மாத்துறேன். ஓகே, then இப்போ சொல்ற பாருங்க, then we can choose, then there is an open ball. இது நான் எம்ப்டியாக இருக்குல்ல, open ball with center at some point in எங்க v2 intersection p ல இங்கனக்குள்ள ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும்ல, அந்த பாயிண்ட சென்டரா வச்சு நான் ஒரு புதுசா ஒரு there is a open ball. அந்த open ballக்கு பேர் வந்து என்னது அப்படின்னா we call it v3 with center some point at v2 satisfying the property இங்க பாருங்க, இங்கனக்குள்ள ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கும், அப்ப நோட் தட் x2 இங்கனக்குள்ள ஏதோ ஒரு இடத்துல, இந்த வட்டத்துக்குள்ள இருக்கலாம், இந்த வட்டத்துக்கு வெளியே இருக்கலாம், எங்க வேணா இருக்கலாம். சப்போஸ் இந்த வட்டத்துக்குள்ளேயே எனக்கு x2 இருந்தாலும், இது என்னோட x2 ஆக இருந்தாலும், இது ரெண்டும் டச் பண்ணாத மாதிரியான ஒரு வட்டம் என்னால வரைய முடியும்.
ஒரு வட்டம் என்னால வரைய முடியும். இது யாரு அப்படின்னா V3 closure. Okay, satisfying the properties என்னது அப்படின்னா number 1 V3 closure which is contained in your V2. Number 2, this X2 does not belongs to V3 closure. And number 3, that is V3 intersection P is nonempty. முதல்ல பார்க்கும்போது x1 தவிர ஒரு பாயிண்ட் என்னால சூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ரெண்டாவது சூஸ் பண்ணும்போது x2 தவிர ஒரு பாயிண்ட்டை சூஸ் பண்ணணும். அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. பிகாஸ் திஸ் கண்டென்ஸ் இன்ஃபினிட்லி மெனி பாயிண்ட்ஸ் தானே. அப்போ நான் இந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கலாம். x2 இல்லாத மாதிரியான ஒரு பாயிண்ட், அப்புறம் இந்த வட்டத்துக்குள்ள வந்து என்னது x3 இல்லாத மாதிரியான இன்னொரு வட்டம் கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, அதுக்குள்ள என்னது x4 இல்லாத மாதிரியான இன்னொரு வட்டம் கண்டுபிடிக்கலாம். எப்படி டிக்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகலாம். Then we have constructed this. Then thus we have constructed a sequence of open balls. Another these VNs having the properties number 1 என்னது அப்படின்னா first point வந்து என்னன்னா this Vn plus 1 closure which is always be a subset of Vn. Number 2, this Xn plus 1 does not belongs to Vn closure. Number 3, this Vn intersection with the P is nonempty. So constructed in this way, then we have found, then put this Kn which is equal to Vn closure intersection with the P in பார்த்தோம். இது compact னு பார்த்தோம். So this would implies that intersection of Kn which is non-empty. ஏன் இது வந்திருக்கு அப்படின்னா this Kn is a decreasing sequence. Kn contains Kn plus 1 for every n அப்படின்னு prove பண்ணலாம். So with these two conditions we have this is non-empty. அப்ப இது non-empty ஆக இருந்ததுன்னா this implies that there exists Xm belongs to intersection of Kn which is equal to intersection of all Vn intersection with the P. So this implies, of course, closure. This implies that Xm belongs to Vn closure for every n belongs to natural number n. So particularly this Xm belongs to m plus 1 closure. Okay, this gives the contradiction to the condition that this condition. Okay, that is a contradiction. Hence P is uncountable. Okay, I'll stop here.